Okay, so in this program, we were trying to use passing a pointer inside a function. So we have declared a function to find the average of an array. So float average array. We have declared an array having the values 2, 1, 3, 32, 12, and 35. To get the average, we have declared a floating point variable. Then for finding average, we use this function average array, and we pass the address location of the first first value of your array. Okay, there are two ways in which we can pass the address of an array. We have seen it earlier. That is, either you can directly use the array name here just like that, ARR. So it will pass the first value of your array, or you can use okay, we can also pass ampersand a of sorry ARR of 0. Okay, both are correct. You can either pass ampersand ARR of 0, or just you can pass ARR. So this will automatically give the pointer A the address of the first location of the array. So inside this, what you have to do, we have to find the average of the array. So for I equal to 0, I less than len, I plus plus. Inside A, we are having the value of ARR. Okay, and we have to find the sum now. So sum equal to 0, I am initializing, and here sum plus equal to star A. Okay, so star A will give the value inside that array. A is having the address of the first location, and star A will give the value inside that array. So this loop will give you the sum of that array. And to return the average, I'm declaring another variable avg, and now this avg equal to sum divided by length. Okay, so and finally we'll return avg. One thing here that you may be having a confusion is that we are declaring avg variable two times. Okay, so when I taught you functions, I told you that the lifespan or the scope of this variable is only within this main function. So here I cannot use another variable known as avg because it is already being used. And inside this, here the lifespan of this variable avg is within this function only. So I can there is no variable known as avg, so I can use that variable here. ഇതിനാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് വെച്ച് എനിക്ക് വേറൊരു വേരിയബിളിനെ അതിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാത്രമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആ PDF ഞാൻ അയച്ച ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്കലി ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, this is also another local variable that is declared inside this function average array, and its lifespan is within this function only. ഈ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് അത് ജീവിച്ച് തീർക്കും. ഇതിന്റെ വാല്യൂവും ഇതെല്ലാം തീരും. പുറത്ത് ഇതിന് ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. ഓക്കെ, സോ റിട്ടേൺ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേരിയബിൾ അല്ല നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ദ വാല്യൂ ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് avg is been returned. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് we are going to see how we can pass an address or a pointer into a function. So here I have declared the function that gets the input arguments as a pointer. I have declared an array. To find the float, we have this, use this function, and I have passing the parameters. Since this is an array, I can directly use this array value, or I can pass ampersand ARR of 0, the first value of the array. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ
ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Sum equal to sum plus a. A is a value having the value of only the first value of a. So we have to increment the value of a. Okay. First array the first element address മാത്രമാണ് a യിലുള്ളത്. അപ്പം when we use the increment operator, we can get the value of the second element. Now when we execute this program, okay, here I missed this avg. Okay. See, the average of the array elements is 14. ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആവറേജ് എടുത്താൽ 14 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് വല്ലതും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം, വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ട്. The average of the value is 7. Okay. Length is 6, right? Okay, there appears to be some mistake here. Array length is 6. Float abg array. Int return type ഇന്റിലല്ലോ. return type int 1.33 ആണ്. നമ്മൾ പക്ഷേ റിട്ടേൺ ആവറേജ് ആണല്ലോ കൊടുത്തത്. ആവറേജ് ഇസ് ഫ്ലോട്ട്. ലെറ്റ് മീ സീ. ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തപ്പോഴും ആവറേജ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ, സം ആൻഡ് ലെങ്ത് ബോത്ത് ആർ ഇന്റീജർ. അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്. we'll have float. Yeah, 1.8. ഓക്കെ, ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിന് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സി ബോത്ത് ദ വേരിയബിൾസ് സം ആസ് വെൽ ആസ് ലെങ്ത് ഓക്കെ ആ ഇന്റീജർ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂം ഇന്റീജർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ അത് സേവ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ്. I am casting a particular type to another data type. അതായത് സം എന്നുള്ള ഇന്റീജർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും for this operation I am telling the compiler that take the value of sum as a floating point data. Actual sumമിനെ നമ്മൾ floating point ആക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ while executing this statement I am telling the compiler to convert the value of integer into float. Okay, so this is type casting. നമുക്ക് വീണ്ടും വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന്. 20, 23, 21. ഓക്കെ ഓക്കെ, the average of the array is 11.5. കറക്റ്റ് വരുന്നത്. Okay, 14.8. So this is how we pass an array, sorry, a pointer in a function. Okay, അപ്പോൾ ഒരു അറേ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അറേയുടെ പേര് വെച്ച് മാത്രം പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ അഡ്രസ് ഓഫ് ARR of 0, both are the same. Okay, both are giving the same message. So this was all about your pointers. So in the pointers നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? First of all, pointer are nothing but it is a variable that points to another variable. That means it has the address of another variable. Okay, വേറെ വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് അതിലുള്ളത്. So we can indirectly manipulate
a particular value using this pointer. പിന്നെ null pointer എന്താണെന്ന് കണ്ടു. How we use this increment and decrement operators in pointers, comparison operators. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട എന്താണ് arrays, how to use pointers in arrays. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് അറേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതായത് ഡയറക്ട്ലി ബൈ യൂസിങ് സ്റ്റാർ പി ഈക്വൽ ടു ARR, ആ അറേയുടെ പേര് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർ വി ക്യാൻ യൂസ് star p equal to ampersand ARR of 0. That was all about array, and then how to pass a pointer into a function. Okay, I hope that everyone is clear about pointers now and functions also. Okay, clear aanallo alle. Okay, next class will be on structures and unions. So adu ennu venamennu ningal oru date parayanam. Ningal parayuna date anusariche അത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ആണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫയൽസിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ക്ലാസ് വേണ്ടി വരും. ഫയൽസും കുറച്ച് പാടല്ല, എളുപ്പമാണ്, കുറച്ച് കാണാൻ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും. അതും ഫയലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകും, എന്താ ഫയൽ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റേഴ്സിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട് ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫങ്ഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമേ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഇസ് നൗ 12:40 ആൻഡ് ബൈ 5 o'clock യു നീഡ് ടു സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ലിൻവീസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ലിൻവീസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ മാർക്കൊന്നും ഇടുന്നില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇതിത്ര നിങ്ങൾ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എഴുതി എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ലിൻവേസിൽ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ദിസ് വൺ. എല്ലാവരും കാണാം, നമ്പർ 15 ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 ഓഫ് യുവർ സിലബസ്. ഓക്കെ, do one thing everyone, write it down. Write a menu driven program for performing matrix addition, multiplication and finding the transpose. Use function to read a matrix, find the sum of two matrix, find the product of two matrix and find the transpose of a matrix and display a matrix. Okay, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ബേസിക്കലി ഒരു മെന്യു ഡ്രിവൻ പ്രോഗ്രാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ മെന്യു ഡ്രിവൻ പ്രോഗ്രാം ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് യൂസിങ് യുവർ സ്വിച്ച് കേസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ സ്വിച്ച് കേസ്, സെലക്ട് 0 ഫോർ ദിസ്, സെലക്ട് 1 ഫോർ ദിസ്, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇത് കാണിക്കണം, ദാറ്റ് സെലക്ട് 1 ഫോർ മാട്രിക്സ് അഡീഷൻ, 2 ഫോർ മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് 3 ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്പോസ്. അപ്പം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻപുട്ട് മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് സ്വിച്ച് കേസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ടാണ് വേണ്ടത്, രണ്ട് മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻപുട്ടാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതണം. അപ്പൊ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം. നമ്മൾ മറ്റേത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫോർ i equal to 0, i less than n, i plus plus, for j equal to 0, j less than c, j plus plus, എന്നിട്ട് മെട്രിക്സ് എ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും മെട്രിക്സ് ബി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ടും കുറെ മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട് മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഒരു എ എന്നുള്ള അറേ 2x2 അറേനകത്ത് ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ടായി കിട്ടും, ബി എന്നുള്ളതിൽ വേറെ മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ടായി കിട്ടും. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ടു റീഡ് എ മെട്രിക്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ രണ്ട് മെട്രിക്സിന്റെ സമ്മ് കിട്ടാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം, രണ്ട് മെട്രിക്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം, ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം, പിന്നെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം. ഇത്രയും സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ എഴുതണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് കേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് കോൾ ചെയ്യും. സോ സെലക്ട് 1 ഫോർ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ, സെലക്ട് 2 ഫോർ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് 3 ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ ട്രാൻസ്പോസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ അവിടെ റീഡ് ഫംഗ്ഷൻ
രണ്ട് വട്ടം കോൾ ചെയ്തിട്ട് എയും ബിയും എന്നുള്ള രണ്ട് അറയിലേക്ക് രണ്ട് മെട്രിക്സ് സേവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സം എന്നുള്ള മെട്രിക്സിൽ എ പ്ലസ് ബി സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സമ്മിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മെട്രിക്സ് എയും മെട്രിക്സ് ബിയും നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം, അത് സം ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ഡിസ്പ്ലേ, എവറിഥിങ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ബേസ്. അപ്പം 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുന്നത് അഡീഷൻ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എയുടെ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ട് റീഡ് മെട്രിക്സിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് എയുടെ ഫിൽ ചെയ്യണം. ബിയുടെ റീഡ് മെട്രിക്സ് വെച്ച് ബി മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് സമ്മ് സി അല്ലെങ്കിൽ സം എന്നുള്ള അറയിനകത്ത് എ പ്ലസ് ബി സം ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ട് സം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും ഡിസ്പ്ലേ മെട്രിക്സ് വെച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എ ബി ആൻഡ് സം യു ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു യൂസിങ് when we select 1. When we select 2, you have to have the matrix multiplication. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മെട്രിക്സ് എയും ബിയും. മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള മെട്രിക്സ് സി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് മെട്രിക്സ് സി കോൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മൂന്ന് മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടി, എ ബിയും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് മെട്രിക്സ് സി. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം. ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് എ, ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് സി, ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് മെട്രിക്സ് സി. ഓക്കെ, എ ബി സി മൂന്ന് മെട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയാൽ മതി, ബാക്കി നമ്മൾ ഇത്ര ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതേപോലെ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇത് മാത്രം റീഡ് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു മെട്രിക്സ് മാത്രം റീഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം റീഡ് എന്നുള്ള ഇത് പോവുക, എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്പോസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഹാവ് ടു ഡിസ്പ്ലേ മെട്രിക്സ് എ ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഒറ്റ പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫങ്ഷൻസിന്റെ ബേസിക് യൂസ് എന്താണെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവും. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ളത് തന്നെ എത്ര വട്ടം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വന്നേനെ, ഇൻപുട്ട് തന്നെ എത്ര വട്ടം എഴുതേണ്ടി വന്നേനെ അല്ലെ? സമ്മും ട്രാൻസ്പോസും അതൊക്കെ ഒരു വട്ടം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 5 വട്ടമെങ്കിലും ആ സെയിം കോഡ് റിപ്പീറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതേണ്ടി വന്നു അല്ലെ? 1 സെലക്ട് ചെയ്താൽ 2 മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് 2 സെലക്ട് ചെയ്താൽ 2 മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം, 3 സെലക്ട് ചെയ്താൽ 1 മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് മെട്രിക്സിന്റെ മാത്രം ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് 5 വട്ടം എഴുതേണ്ടി വന്നു. അതിന് പകരമാണ് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫംഗ്ഷനിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് 5 വട്ടം ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒറ്റ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ. ഈ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. മെനു ഡ്രിവൺ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എല്ലാം ചെയ്തതാണ്. ഒരു മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്താണ്, അതിന്റെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്, പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്, ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിച്ചാണ്, അത് ഡിസ്പ്ലേയും ചെയ്തതാണ്. ഇൻഡിവിജ്വലി വി ഹാവ് ഡൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മോഡുലറൈസിങ് പ്രോഗ്രാം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ബൈ 5 o'clock you have to submit it in Invoice and open the assignment within 1 hour. Okay, അപ്പോൾ ഒരു 1:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഓപ്പൺ ആക്കും. വിത്തിൻ 5 o'clock you have to submit. അപ്പോൾ ഇതിന് വാല്യുവേഷൻ ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിക്കുക, സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതുക, നെറ്റ് നോക്കി എഴുതുക, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ എഴുതി വെക്കണം. എഴുതുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കെ, കാരണം ഈ ഒറ്റ പ്രോഗ്രാമിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. വെറുതെ കോപ്പി അടിച്ചാൽ ആ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ഒരാൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഓക്കെ, അതായത് വെറുതെ, കാരണം നല്ല ലെന്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്, 1-2 പേജ് വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഓക്കെ, എക്സാമിന് ഇത്ര വലിയ പ്രോഗ്രാം ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്. സെലക്ട് മെനുവിൽ വന്നിട്ട് 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്,
സ്വിച്ച് കേസിൽ 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? അവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. A ഈക്വൽ ടു റീഡ് ഓഫ് എ, B ഈക്വൽ ടു റീഡ് ഓഫ് ബി, C ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് A, കോമ B, ഡിസ്പ്ലേ A, B, ഡിസ്പ്ലേ A, ഡിസ്പ്ലേ B, ഡിസ്പ്ലേ C. ഇത്ര സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അതിൽ എഴുതുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു സ്വിച്ച് കേസിൽ. അതേപോലെ സ്വിച്ച് 2 ആണെങ്കിൽ, കേസ് 2 ആണെങ്കിലോ B ഈക്വൽ ടു റീഡ് ബി, സോറി A ഈക്വൽ ടു റീഡ് A, B ഈക്വൽ ടു റീഡ് B, C ഈക്വൽ ടു മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് A, B, ഡിസ്പ്ലേ A, ഡിസ്പ്ലേ B, ഡിസ്പ്ലേ C. അങ്ങനെ ഇത്തരം ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം എഴുതുക, നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് കേസും തീർന്നു. തേർഡ് കേസിൽ ഇൻപുട്ട് A, ഓക്കെ, A ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് ഓഫ് A, ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് B ഈക്വൽ ടു ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് A, ഡിസ്പ്ലേ A, ഡിസ്പ്ലേ B, അത് ട്രാൻസ്പോസ് ഉണ്ടായി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് എവറി വൺ ഇസ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് പ്രോഗ്രാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി എടുക്കുക, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചാറ്റ് ഓക്കെ, ചാറ്റിൽ ഞാനത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കും അത് പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം. സോ ബൈ 5 o'clock in the evening, please do submit this. Okay. So is anyone having any questions regarding any of the topic, functions or pointers or anything? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. മ്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. ആർക്കും ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല? സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞു. സാർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതില്ലേ, നമ്മൾക്ക് ആ കേസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ, അതോ ആദ്യം തന്നെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനല്ലേ? ആദ്യം തന്നെ റീഡ് ചെയ്യണ്ട, കേസ് കൊടുത്തിട്ട് റീഡ് ചെയ്തോ. കേസ് 1 തന്നെ അത് റീഡ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ 2 മെട്രിക്സ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ട്രാൻസ്പോസ് 2ന്റെയും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എയും ബിയും ആദ്യമേ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മെനു ഡ്രിവൻ ആക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്തായാലും പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു നോക്കാം. പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു നോക്കാം. വേറെ ഡൗട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെഷൻ എനിക്കൊന്ന് 2 പാർട്ടായിട്ട്, 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 പാർട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം, ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി. പിന്നെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും യൂണിയൻസാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്, അത് എന്ന് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. പിന്നെ ഫയൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ്, അത്രയും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ ടഫ് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവേർഡ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ വേറെ ടോപ്പിക്സ് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കാം. Okay, so thank you all.